सदन विच काफ़ी हंगामा रहा तो इसे दौरान कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की जी रिपोर्ट आई है वो तत्थ चुकाने वाले ने सारे दी अखां खोल देंगे कि कहते भी जे असी सुधरे ना तो इसे हालातां नाल चलते रहे तो अगले 10 सालों के पंजाब का जिहड़ा कर्जा है ना वो 5 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम का कहते 200 करोड़ रुपए का घोटाला होया भी काम होए नहीं, पेमेंटां होईयां ठेकेदार नूं ते 184 काम इको ठेकेदार नूं दिते गए। हैरान है भी जो बेल मिलती तो उन्होंने समर्थकों वालों रोड शो कढ़िया जाता है भी जिवें साहब जंग जित के आए होंगे ना बड़ी इन्होंने ओलंपिक जो मैडल लिया नौकरी देने दे वास्ते जमीन की जिहड़ी है वो सौदा किया गया तो वो एक ही परिवार को दे दी गई। देखो हुण बाजवा साहब का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया जेल च है भी उन्होंने लोगों ने पंजाब की नीति भी तैयार की है तो इस करके इसकी जांच होनी चाहिए। वोट दिता सी ते वोट दिता पर तुहानू वोट दिता है तुसी चोरी चकारी करन लग जाओ यार ते फिर ते रब ही रखा ना इस मुल्क का। सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हाँ इंद्रजीत। साडे अज दे विशेष प्रोग्राम खरियां खरियां दे विच तुहाडा स्वागत है। साडे नाल ने D4U न्यूज़ के संपादक दीपक भंडारी जी। भंडारी साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। भंडारी साहब, बजट सैशन के 3 दिन हो गए ने, इन्हां 3 दिनों में सदन विच काफ़ी हंगामा रहा तो इसे दौरान कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। सब तो पहला सारे दर्शकों को होले महल्ले दी बहुत सारिया शुभकामनावां बधाइयां। हाँ देखो, बजट सैशन दे विच मुद्दे ते कई डिस्कस होने चाहिए सी, जो भी होया सब ने देख लिया भी किस तरह मुख्यमंत्री भगवंत मान ते प्रताप सिंह बाजवा मैनी होंदे हैं जी। कल भी कुलदीप सिंह धालीवाल ते उन्हां दे नाल सुखपाल सिंह खैरा दी खैरबाजी हो जाती है जी। चलो हुण इस दौरान ये मैं तो सोच रहा सी भी बजट सैशन मुद्दे की होने चाहिए सी ते मुद्दे की हैं। ठीक है, गैंगस्टर लॉ एंड ऑर्डर बड़ी वड्डा मुद्दा है जो उत्थे 23 फरवरी नूं जनाला दे विच जो कुछ वापरिया उहदे ते भी चिंता जताउणी चाहिए। पर सब तो वड्डी जिहड़ी चिंता इस वेले पंजाब दी है ना, पंजाब ते करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। तो कैग की रिपोर्ट कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की जी रिपोर्ट आई है वो तत्थ चुकाने वाले ने सारे दी अखां खोल देंगे कि कहते भी जे असी सुधरे ना तो इसे हालातां नाल चलते रहे तो अगले 10 सालों के पंजाब का जिहड़ा कर्जा है ना वो 5 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। तो जो देखो ना आम आदमी पार्टी सत्ता च आई सी ते कहंदे सी भी पंजाब च जिहड़ा हर 3 लाख करोड़ की जो आबादी है तो एक बंदे के उत्ते लाख रुपए का कर्जा है। हुण ठीक है भी ये तो नवे ने हजे पिछले लीडर ने बहुत सारे फैसले गलत लए पर समस्या तो हैगी है उन्होंने जो फैसले गलत लए बहुत सारे लीडर अंदर ने, कईयां दी विजिलेंस जांच चल रही है। 2031-32 की जी रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि पंजाब के सिर पर 5 लाख 14,697 करोड़ का कर्जा होएगा। ये अज खबर नशर हुई है, रिपोर्टर ने विश्व भारती ट्रिब्यून की खबर है। तो मालीए घाटा जिहड़ा है वो वध के 50,134 करोड़ हो जाएगा तो घाटे की जिहड़ी ब्याज की अदायगी है ना वो 118% होएगी। तो सर्वाइव कितना करेगा पंजाब? समझ तो परे है भी किस तरह लड़ रहे हैं। पंजाब दे विच कानून व्यवस्था पहले पंजाब खाली हो रहा है, नौजवान बाहर जाई जा रहा है, पंजाब नशे की दलदल दे विच धस गया है। मतलब जिहड़ियां रिपोर्टां खुलनियां चाहिए, सुप्रीम कोर्ट दे विच बंद पईयां नशे दी रिपोर्टां क्यों नहीं खुल रही, उधर उत्थे चर्चा होनी चाहिए सी। हुण कांग्रेस के राज दे विच हमेशा जो मनप्रीत बादल सीगे हुण तो बीजेपी चले गए ने अपने फाइनांस मिनिस्टर, वो हमेशा कहते रहे भी असीं बाहर कड्डांगे पंजाब नूं। मेरे को जो नवे आए सी तो कहते मैनूं 1.5-2 साल ना पुछियो मैं कर दूंगा, ठीक हो जाएगा सारा। पर हमेशा कहते रहे पंजाब का खजाना जिहड़ा खाली है जी। 66,000 करोड़ रुपया कर्जा कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान 5 साल के दौरान पंजाब दे विच वध गया जी। तो जिहड़ी कैग की रिपोर्ट है वो 2017-18 दस रही है भी पंजाब के सिर ते कर्जा सीगा 1,95,152 मतलब 1,95,152 करोड़ रुपए कर्जा सीगा उदों। तो 18-19 च कर्जा वध के 2,11,917 करोड़ हो गया। 19-20 च कर्जा वध के 2,29,354 करोड़ हो गया। तो 21-21 च 2,49,673 करोड़ हो गया। तो 21-22 दे विच कर्जा 2 लाख
61,281 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਖਾ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਾਮਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਟਡ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਾਫੀ ਚਰਮ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈਏ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਖਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਖਾ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਲ ਪਾਸ। ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ 184 ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਵੀ ਯਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਨਾ IAS, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ IAS ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ PSIEC ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 125 ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ IAS ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 5,52,219 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕੰਮ 1,97,52,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ 184 ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ MP ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹਾਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਲੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 50,000, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਸਾਦ ਤਾਪੀਏ, ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਬਸਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ, ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ 40% ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਦਲ ਵਿਰੂਪਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਜੀ, 40 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। 40 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜੂਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਘਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਮਦਲ ਵਿਰੂਪਕਸ਼ਾ, ਉਹ ਸੋਪਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਿਮ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 올림픽 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਨੇ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੰਝ ਚੰਝ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਚਮਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚਮਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਾਬੁਨ ਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਵੈਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਗ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੂ ਲਾ ਲਈਏ ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ ਕੋਲੂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਡਏ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 20% ਮੰਗਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ 40% ਲੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 40% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਊਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਆ, ਈਦ ਮੇਲਾ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਫਸਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? 81 ਕਰੋੜ ਦੇ 8-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਬੱਤੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਬੇੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਪਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਐਸਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਫॉर ਸਕੈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੀ ਨੌਕਰੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ हैं, फिर ਉਹ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 8 ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਹੇ, 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਦਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮੇਂਬੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 130-35 ਕਰੋੜ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕੇ ਸਕਸੇਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 2024 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 81 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਰੋਪ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਥੱਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਜਾਣਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਅਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਬੂਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਬਵਾਲ ਮਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੂਥ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬੂਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਬੂਥ ਲੱਗਣ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਢਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ? ਐਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹਾਈਟ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਹੱਦ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਪਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਸੀ ਜੌਂਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਲੀਗਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ, ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਖੇ 'ਚ ਜੋ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, 5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।